ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ सम्मानित ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਧਾਰੇ। थैंक यू अमृतपाल जी। थैंक्स रियल इन्फो ਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ डिस्कस करन लगे हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। इस टॉपिक में शुरू करने तो पहले मैं एक थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन देना जी। जिस तरीके साडे सरकार द्वारा ऑनलाइन क्लासेस जिहड़ियां ने यूट्यूब ते लगाई जा रही ने और बच्चों नूं ऑनलाइन जिहड़ा है उन्हां दी क्लासेस दे विच पढ़ाई जिहड़ी कराई जा रही है उस विच वीडियो बहुत हैल्पफुल होणगे। मैं अध्यापक साथियों नूं अपील करना चाहांगा कि तुसीं इह जिहड़े वीडियोज़ ने बच्चों नूं शेयर कर सकदे हो ताकि बच्चे जिहड़े है उस टॉपिक नूं क्लीयरली समझ सकन। और एक हिसाब नाल देखो साडी स्टेट टीम भी बहुत जोरा शोरा नाल इस ते काम कर रही है। साडे स्टेट रिसोर्स पर्सन जिहड़े सरदार बलदेव सिंह जी जुनेजा जी होर काफ़ी जिहड़े इस ते काम कर रहे ने उन्हां दे मोटिवेशन सदका ही असीं इस तरीके दी वीडियो जिहड़ियां ने अज लिया के तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं जी। तो आइए अज दा जिहड़ा मेन टॉपिक है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक उन्होंने देखिए। बड़ा क्लियर है सेंट्रल बैंक केंद्री बैंक और दूसरा कमर्शियल बैंक व्यापारक बैंक। वो सेंट्रल बैंक की है और व्यापारक बैंक की है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ सेंट्रल बैंक की है ਤੇ ਇਹ सेंट्रल बैंक may be defined as an institution which is charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public welfare। ठीक है, एक डेफिनेशन होगी आरपी कैट द्वारा। लेकिन ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਰਸ ਬੈਂਕ ਹੈ जो फादर ऑफ बैंक्स कह लो ते ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर द नेशन और अ ग्रुप ऑफ नेशन। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ बैंक द्वारा बहुत सारिया जड़ियां पॉलिसी जिवें तुहानूं पिछे भी एक वीडियो ते डिस्कस कीता है केंद्री बैंक दे वो मॉनिटरी पॉलिसी देश की बनांदा मौद्रिक नीति बनांदा है और किस तरीके दे नाल महंगाई दे विच या मंदी दे विच उस मॉनिटरी पॉलिसी दे ते हैल्प दे नाल देश दे विच जिहड़ा इकोनॉमी नूं सुधारना है उस दे वास्ते उपयोग करदा रहिंदा। और ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल बिल्कुल देखो कई कंट्रीज ਚ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ IMF ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ 1935 ਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ किसी देश की इकोनॉमी विदाउट सेंट्रल बैंक नहीं चल सकती। केंद्रीय बैंक ही उस देश की सारी इकोनॉमी नूं चलाउण विच मददगार हुंदा है। इंग्लैंड विच देखो 1694 विच बैंक ऑफ इंग्लैंड आ चुका सी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ते ये सारे चलो ये जनरल नॉलेज भी बहुत चंगे हैगे ने क्योंकि अगर सानूं आ चीज़ां पता होण बहुत सारे जिहड़े एग्जाम हुंदे हैगे उन्हां ते इस तरह दे क्वेश्चन जरूर आउंदे कंपीटीटिव एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हुण साडा हैगा कि फंक्शन की हैगे ने जिहड़ा सेंट्रल बैंक हैगा आ वो करेगा की। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन तैयार हो गया व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक दे की मुख काम हन
ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆਫ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਸ 'ਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕੋਇਨ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਨੇ 2 4 5 10 20 50 100 500 2000 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ 200 ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ कि ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं और थल्ले ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਆਰਬੀਆਈ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एज ए बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, तो केंद्रीय बैंक डायरेक्टली कोई पब्लिक ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਏਜੰਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ पॉलिसी इस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਬੈਂਕਰਸ ਬੈਂਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ किस तरीके बैंकों ने अपना काम करना है, किस तरीके की पॉलिसी बनानी है, किस तरीके रेट ऑफ इंटरेस्ट रखने ने, किस तरीके एडवांसेस करने ने, लोन देने ने, ये सारा जिहड़ा काम है वो आरबीआई ही करता है। क्यों? इसी करके उन्हें बैंकर्स दा बैंक कहते हैं। ये बैंकर ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕਰਸ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਮਰਾਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਡਰ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, यानी कि किसी बैंक ने जो कर्जा लेना है तो किधर को लेना है, वो सेंट्रल बैंक को लेना है। अच्छा, वो सेंट्रल बैंक सारी वो मदद करता है, उन्होंने गाइड करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, तो किसी देश का फॉरेन रिजर्व ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ तो ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਲਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਰੂ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਰੂ ਆਰਬੀਆਈ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ, यानी कि क्रेडिट का कंट्रोल करना देश के विच वो भी सारा किसी हद च केंद्रीय बैंक के कोल है। क्लीयरिंग हाउस फंक्शन में इंटरनल बैंक्स जिन्हें मान लो 100 200 300 बैंक ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੈਸਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ
किसी देश का सेंट्रल बैंक या साडे देश का आरबीआई ही है कि किसी देश के आर्थिक विकास वास्ते जिन्ना काम करना है, या इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन नू घटाउण वास्ते, या डिफ्लेशन है तो उस मार्केट नू उभारन दे लई किहड़े काम करने ने, वो सारा केंद्रीय बैंक करता। कलैक्शन ऑफ डाटा, मार्केट दे जिहड़ा इंफॉर्मेशन है कि जीडीपी दे बारे इंफॉर्मेशन है, मार्केट च होर प्रोडक्शन जिहड़ा हो रहा है या किहड़े-किहड़े सैक्टर्स दे विच कितनी प्रोडक्शन, ये सारा डाटा भी कलैक्शन जिहड़ी है वो भी सेंट्रल बैंक करदा। क्वेश्चन ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ। ਬਹੁਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਔਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸੇਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ, ਕੋਈ ਐਸਬੀਆਈ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1949 ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬੈਂਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਦ ਅਸੈਪਟਿੰਗ ਫॉर ਪਰਪਸ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਫਰਮ ਦ ਪਬਲਿਕ ਰੀਪੇਬਲ ਔਨ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर otherwise and withdrawal by check, draft order or otherwise। यानी कि वो पैसा कभी भी पब्लिक अपने बैंक तो वापस विड्रॉ कर सकती है। अच्छा, चाहे वो कैश के रूप च करे, चाहे चेक के रूप च करे, चाहे ड्राफ्ट के रूप च, या ऑर्डर के थ्रू किस तरीके भी वो अपना कर सकती है। ये है एक जेड़ा कमर्शियल बैंक का सारा स्ट्रक्चर कि वो किस करके बनया है और ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਅਸੈਪਟਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ पहले गल की है, जनरल पब्लिक को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, मैं पैसे जमा करा सकदा। हाँ बिल्कुल, डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स ने जिवें कह सकते हैं, ओदी जिक्र है सेविंग अकाउंट को अगे जिक्र करते रहांगे। एडवांसिंग लोन्स आ गया, लोन देना, लोन भी डिफरेंट टाइप के होंगे ने, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ऑन डिमांड लोन, कई तरह के लोन जिहड़े ने वो असीं इत्थे जिक्र कर सकते हैं। इस नाल एजेंसी फंक्शन भी कई तरह के जिहड़ा है बैंक वो करता है, उसका असीं जिक्र अगले स्लाइड के विच करांगे। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਜਨਤਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾ ਆ व्यापारी बंदा हैगा आ, वो करंट अकाउंट बनाउंदा है। तुसीं जिस तरह बच्चे हैगे जे आम असीं जिहड़े तनख्वाह लैण वाले मुलाजम हैगे आ, असीं सेविंग अकाउंट बनाउने हैगे आ। बिल्कुल ठीक है जी। प्राइमरी फंक्शन दे विच जिहड़ा बैंक दे जिहड़े हैगे ने मेन फंक्शन जिहड़े ने वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट थ्रू वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स। देखो सेविंग अकाउंट सारे बच्चे खोलते हैं, बच्चों को पता है, हाँ, बारे पता जेड़ा है सेविंग अकाउंट, बचत खाता, फिर आ गया फिक्स्ड एफडी जिन्होंने शॉर्ट नाम है एफडी या टर्म डिपॉजिट कह देने हैं, कुछ समय दे लिए 6 महीने ली, साल ली, 2 साल ली, उस वास्ते पैसा जिहड़ा वो बैंक दे विच जमा करवाता। तुसीं किसी टाइम ते लै सकदे हो, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ਤੁਹਾਡੇ को घट दिंदा है, लेकिन ਇਹ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स हो गए। करंट अकाउंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ चालू खाते, ਇਹ नॉर्मली ਜਿਹੜੇ अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा ने,
ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਮਟ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਐਸਾ ਰੈਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਮਿਆਦੀ ਜਮਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਆਰਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਡੀ ਕੋਲ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਸਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਲੋਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਲੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਨ ਦੇਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਮਨੀ ਐਟ ਕਾਲ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕੈਸ਼ ਲੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਓਵਰਡਰਾਫਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਤੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ। ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਅਗਰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਬੜਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ, ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ 'ਚ 2-4 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਫੰਡਸ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਫੰਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਸਟਮਰ ਫੰਡ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਔਨ ਕਸਟਮਰ ਸ਼ੇਅਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਂਡ ਬਿਲਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਡਿਡਕਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਪੇ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰਸਟੀ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ TDS ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫॉर ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਆਧਾਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ, ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਥਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ ਬੈਂਕ ਦੇਖੋ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੋਲਦਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਡੀਮੈਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਮੈਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟਰੈਵਲਰ ਚੈੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਲੋਕਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਟਰੈਵਲਰ ਚੈੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੈਵਲਰ ਚੈੱਕ ਹੈ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਟਰੈਵਲਰ ਚੈੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਦੈਟ ਮੈਨ ਵਿਲ ਪੇ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ। ਰੋਲ ਆਫ ਬੈਂਕ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਂਕ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜੇ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਬੈਂਕ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣਗੀ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਊ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਟੂ ਬੂਸਟ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਐਸੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੇਟ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਣਾ ਪੈਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੌਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1770 ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੇਟਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 1935 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੇਖੋ 1770 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਆਫ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ 1806 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 1894 ਚ ਖੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ 1950, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸੀ 1955 ਇਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਡੇਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 1955 ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ 1913 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 110 ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲਡ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੇਬੀ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 110 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਔਰ 6 ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ April 15 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ
SBI है, PNB है, HDFC है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੋਇਆ, SBI ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੋਵੇਂ ਸੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਧੁੰਦ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 100% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।